Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أقف بهذا المسجد الفاتحة إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم أرسل إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين الصديقين والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والأولياء وإحسان إلى أربعة وأئمة المجتهدين وقطب الأعظم سلطان الأولياء سيد الحبيب سيد القادر الجيلاني إمام المغربي سيد النبي شيخ أبو حسن السديلي وفقيه المقدم سيد النبي محمد بن أبي النبي وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيد النبي عمر بن علي الحداد والإمام الجليل عبد الرحمن الجبائي رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين والدارين آمين. وجزاء الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض وبرها وجزاء الله آباءنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله والمفسرين المحدثين المتقدمين ومتأخرين ومن سوانا هنا بسببه ولأجله وخصوصا إلى جميع الحاضرين حاضرات مستمعين مستمعات في هذا المجلس وفي هذا المسجد وفي هذا المكان سيولى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والأسرار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا رب محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة
يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على يا ربي صل عليه يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نشور يا ربي صل على محمد يا ربي توسعنا بنوره يا ربي حفظناك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واشكنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي فتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واشفي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل يا ربي صل عليه يا ربي نختم بالمصفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله الذي تفضل علينا بدخول شهر محرم الأعظم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا واجعلني من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر الحاضرين حاضرات مستمعين مستمعات جماعة بين المغرب والعشاء Masjid Syurajul Muttaqin rahimakumullah. Syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan nikmat berupa hidayah, taufik, inayah, ma'unah, kesempatan sehingga sampai detik ini Allah masih beri kita kemudahan, Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita kelancaran untuk kita bisa mengisi akan waktu-waktu kita dengan amal ibadah, dengan amal soleh. Mudah-mudahan ini semua pertanda bahwa kita masih dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap nikmat agung ini tidak Allah ambil, tidak Allah hilangkan dari diri kita, tidak Allah cabut. Kecuali kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Sayyidul Wujud wa afdalu kulli mawjud, Sayyiduna wa maulana wa habibana wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, tauladan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dengan niatan taqarrub ilallah, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah berzikir, menjalin tali silaturahim, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, menuntut ilmu, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, mengikuti jejak langkah para ulama saleh, mengisi waktu antara dua sholat dengan amal ibadah dan dengan niatan-niatan kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua merupakan wujud nyata kita bahwa kita ingin selalu dan selalu ingin mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini semua kita berharap betul kelak di yaumil qiyamah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, mengakui kita, mendapati syafaat beliau, dan insya Allah bersama beliau pula kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Sekarang kita berada di tahun baru 1447 Hijriah. Maknanya adalah bahwa sudah 1447 Hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Yasrib, sebelum Madinah, ke Yasrib, ke Madinatul Munawwarah. Salah satu hikmah dari hijrah, kenapa Allah perintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, itu adalah menjadikan perpindahan beliau itu menjadi insan, menjadi hamba yang tahan banting. Buktinya apa? Buktinya ya sekitaran kita ini hampir semua yang yang punya rumah di sini, apa ada yang asli dari sini? Ya, tidak ada. Semuanya hampir pendatang. Kalau ada orang, ya misalnya anggap lahir di sini, Mangliawan. Lahir di Mangliawan, TK Mangliawan, SD Mangliawan, SMP sekitaran sini saja, SMA ya sekitaran Malang, ya, kuliah UB, menikah Tonggo Dewe, ya sudah, tidak akan berkembang, ya itu sudah seputaran itu saja. Ya.
Tapi ketika ada orang, ya bisa jadi SD sampai SMP mungkin di Mangliawan, SMA mondok keluar, itu sudah menjadikan dirinya itu bisa mandiri. SMA di pondokan, lulus SMA, kuliah paling dekat Surabaya lah. Ya kalau enggak ke Jakarta, Jogja, itu menjadikan orang itu akan tertantang. Ya, dia akan mendapati tantangan-tantangan untuk bisa bertahan hidup. Ya, makanya bukan ya. Orang Madura itu ada di mana? Kenapa? Ya mereka itu berani bertarung hidup, itu pindah. Nah, itu salah satunya. Makanya ya salah satu hikmah hijrah yaitu kalau ingin memiliki mental yang kuat, ya, seseorang itu harus berani untuk pindah. Ya. Entah nantinya kembali lagi. Yang penting dalam perjalanan hidupnya ia harus menjauh dari daerah di mana ia dilahirkan agar mendapati, ya itu salah satu hikmah saja. Meskipun makna hijrah di sini menurut agama adalah agar kita ini menjadi insan yang lebih baik. Dari yang dulunya kurang baik menjadi orang baik, yang baik lebih baik lagi, yang sudah lebih baik lebih ditingkatkan kebaikannya. Itu orang yang hijrah. Ini sekedar mukaddimah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, inayah, maunah sehingga diri kita ke depannya semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, hadirat muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah sebagaimana yang disebarkan itu adalah adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab niku napa, Pak? Adab niku. Apa kira-kira adab? Sopan santun, etika. Bisa juga norma. Seperti itu. Adab ini begitu penting. Ya. Kenapa? Setiap hal, setiap kegiatan, setiap waktu itu ada adabnya. Ada adabnya. Maka adab sebagian ulama itu lebih tinggi daripada ilmu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan man la adabalah, barang siapa yang tidak beradab, man la ilmalah, maka tidak ada ilmu bagi dirinya. Adab ini didapat dari ilmu. Didapat dari ilmu. Makanya sebuah bangsa, sebuah kaum, sebuah suku, ya, ketika ia memiliki peradaban yang tinggi, maka di situ ilmu juga tinggi pula. Makanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pentingnya ilmu, beliau bersabda, utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu
Nah, tuntutlah kalian ilmu walau ke negeri Cina. Berarti maknanya itu waktu itu Cina itu sudah merupakan bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi ya, dibandingkan bangsa Arab. Ada yang mirip dengan adab, yaitu akhlak. Kalau akhlak ini didapat dari ibadah. Jadi akhlak ini adalah buah dari ibadah. Orang yang ibadahnya benar, maka buahnya akan memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Pada bagian ini, ya, sesuai dengan judul, adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah etika kita ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika kita ingin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian adab-adab yang memungkinkan ini menjadikan Allah memandang kita. Dengan menghadap Pak RT, kira-kira ada adabnya apa enggak? Menghadap RT, ada etikanya enggak? Ya, ada. Apalagi ini menghadap yang menciptakan kita, tentu lebih beradab lagi kita. Ya, seperti itu. Yang pertama, adab yang kita harus lakukan yaitu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas di sini menurut ulama salah satunya adalah Imam Abu Utsman rahimahullahu, beliau mengatakan al-ikhlasu nisyanu ru'yati khalqi bidawamin nadarati ila khaliqi faqat. Ikhlas itu adalah melenyapkan, menghilangkan, meniadakan ru'yati khalqi, pandangan manusia, pandangan makhluk ketika ia beramal, bidawamin, untuk beralih mendapati nadarati ila khaliqi, untuk mendapati pandangan, mendapati keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga ketika seseorang hamba itu beramal, dia tidak peduli sekitarnya, entah yang memuji, entah dia tidak suka dan sebagainya, tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. Yang terpenting adalah Allah di hadapannya, apa yang dilakukannya ia mendapati keridhaannya, mendapati pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika seseorang itu ikhlas dengan beramal sampai pada tingkatan tertentu, ia akan merasakan bahwa segala hal yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Tidak ada yang sulit di dunia ini, semuanya ada solusinya.
Itu yang ya dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika awal-awal beliau menyebarkan Islam, nah itu kan pernah beliau ketika beliau sendirian kemudian dikejar oleh Suraqah dengan membawa pedang. Ya, ketika akan dibunuh, berhadapan satu lawan satu. Ya, ketika Suraqah mengatakan, sekarang siapa yang akan melindungimu ketika aku akan membunuhmu dengan pedangnya itu? Ya Rasulullah mantap ya, dengan mengatakan Allah. Dengan mengucapkan Allah saja itu gemetar itu Suraqah. Ya, seperti itu. Ini tidak hanya Rasulullah, Pak. Bagi mereka-mereka yang itu juga akan seperti itu juga. Bagiannya tidak sulit menghadapi dunia ini. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam ketika beliau diluncurkan pakai ketapel itu waktu mau dimasukkan ke tempat pembakaran kan pakai itu ketapel. Ketika beliau masih melayang di udara, Malaikat Jibril kan datang untuk menawarkan bantuan. Ya, apakah butuh bantuan? Apa jawabnya Nabi Allah Ibrahim? Enggak, aku enggak butuh kamu. Cukup Allah sebagai wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau sudah begini, orang yang sesuatu yang di luar nalar pun itu menjadi hal yang biasa bagi mereka yang sudah ikhlas. Anak unta itu dari mana? Bu, anak unta itu dari mana? Dari induk, ya kan? Harusnya dari induk unta. Tapi dalam Al-Quran ini disebutkan ketika umatnya Nabi Soleh akan beliau mengeluarkan unta dari belahan batu. Ya keluar unta, Pak. Nah, kalau begini nih kan gak masuk akal. Tapi orang mereka yang memang dekat dengan Allah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Nah, makanya dalam Al-Quran para wali, para orang-orang soleh itu tidak ada beliau mengalami ketakutan, sedih, susah. Ala awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa para aulia yang dekat dengan la khaufun, mereka tidak akan mengalami ketakutan. Tidak ada ketakutan beliau. Karena pegangannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat kita ikhlasnya kepada Allah, bahwa berserah kepada Allah, makin kuat kita sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah itu. Makin dekat kita dengan sandaran, ya Pak, jangan lah sandarnya. Makin kuat sandaran kita, makin tegak jejak. Coba kita jauh dari sandaran kita. Bisa sandar enggak? Misalnya jauh, Pak. Bisa sandar? Enggak. Misalnya bisa sandar, tapi tidak seenak ketika ada dekat itu. Yang kedua, waspada agar tidak terjatuh ke dalam syirik. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu adalah syirik
di mana seseorang itu beriktikad ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Kenapa? Karena ia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Allah niku pencemburu. Ya. Allah itu pencemburu. Allah itu tidak mau diduakan. Jangan purun aku diduakan. Purun diduakan. Dompotan boten purun. Setunggal mawon dipek dhewe nggih. Allah itu pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Sehingga apa? Ketika seseorang beriktikad ada Tuhan selain Allah, maka itu sudah keluar. Dan itu dosa yang tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Tetapi Allah mengampuni dosa apa saja selainnya. Maksudnya yang selainnya itu sebesar apapun dosa seseorang ketika ia tidak menduakan Allah, itu maknanya orang itu masih memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk nantinya ia bisa menjadi penghuni surga. Masih punya kesempatan. Maka ulama itu mewajibkan kita khusus untuk yang bab akidah, bab tauhid itu tidak boleh taklid buta. Kalau yang syariat muamalah boleh taklid buta. Maksudnya taklid buta itu melok-melokan itu. Tak ngerti tak memiliki dalil dia beribadah, tak masalah. Tapi kalau akidah tauhid minimal kita harus mengerti dalilnya, mengerti mengapa harus beriman kepada Allah dan sebagainya. Rukun iman. Jadi malaikat itu siapa? Itu harus paham, jangan ikut-ikutan. Ya, harus Ya meskipun kulit luarnya. Terlebih khusus mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus wajib belajar, mengetahui dasaran-dasarannya. Ya. Sifat Allah ada berapa, Bu? Sifat Allah itu ada berapa? Ini berapa? 99 itu Asmaul Husna. Sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Ada berapa? Ada 18. Ada 13. Ya, ada 13. Kemudian diulangi 7 menjadi 20. Nah, sekarang pujiannya jarang ini muncul. Allah wujud idam mukhallafatu qiyamu wahdaniyah qudrat ilmu
sama basar qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini sifat Allah yang 20 ini harus kita paham dalilnya. Contoh biar meskipun kuat luarnya saja. Wahdaniyah. Wahdaniyah ini wahdaniyah. Allah itu esa. Allah itu satu. Satunya Allah itu seperti apa? Berbagi contoh. Ini jumlahnya berapa, Pak? Bu? Satu. Ini jumlahnya satu kan? Satu. Nah, satu ballpoint. Dikatakan ballpen ketika apa? Ketika ini ada wadah. Kemudian ada mangsi, ada pena. Maka kita menyebutnya ballpoint. Coba dilepas ini wadah, dipisah, tintanya dipisah, penanya dipisah. Apakah ini sudah satu? Biar dikatakan ballpoint? Nggak bisa. Berarti apa? Ini satu, tapi apa? Kumpulan dari wadah, tinta, dan pena. Kumpulan. Digabung menjadi satu. Allah, zat yang esa satu ndil. Yo, jangan dikeruskan. Pokoknya itu sudah. Ya, Allah itu esa satu ndil. Allah tidak butuh dari kumpulan-kumpulan yang lain. Butuh ini. Enggak. Allah satu ndil. Ya. Karena apa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh. Adapun ada malaikat dan sebagainya itu hanya sekedar apa? Meskipun tidak ada malaikat, Allah mampu untuk mengerjakan semuanya. Kenapa? Allah itu kudrat iradat. Nah, ini harus dipahami. Jangan meskipun kulit luarnya saja ya. Sehingga apa? Nanti tidak terjebak dengan aliran Mujassimah. Nah, ada aliran Mujassimah yang memandang Allah itu seperti makhluk. Allah itu duduk di atas arsy. Nah, duduk singgasana. Singgasananya seperti apa? Nah, ini hati-hati seperti itu. Ini karena itu tadi biar kita tak terjebak dengan syirik. Nah, kemudian syirik kecil itu beriman kepada Allah, tapi ketika beramal ada tujuan lain. Nah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dipuji, punya pengaruh, ingin terkenal dan sebagainya. Nah, yang begini ini semuanya pahalanya lenyap. Tidak ada nantinya di akhirat tidak ada. Baik yang syirik akbar tadi, Pak. Yang syirik kecil ketika nanti di akhirat mendapati catatan tidak ada amalnya. Nagih kepada Allah. Ya Allah, saya dulu begini ini. Dijawab oleh Allah, iya. Sudah aku balas ketika kamu di dunia. Kamu kan ingin terkenal. Sudah aku jadikan kamu sudah terkenal. Kamu ingin punya pengaruh. Sudah saya kasih bahwa orang-orang banyak yang senang kepada ingin kamu dipuji. Sudah banyak orang yang memuji. Tidak ada. Di sini sudah tidak ada. Sudah saya kasihkan semua. Ya, jadi hilang, lenyap. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ya, kemudian yang ketiga, beribadah kepadanya dan menegakkan apa-apa yang
difardukannya sebagaimana yang dia perintahkan. Maksudnya begini, Pak. Di antara sekian banyak ibadah yang harus kita utamakan terlebih dahulu dan harus kita betul-betul melakukannya, menunaikannya, itu adalah ibadah fardu. Jangan sekali-kali mengutamakan ibadah sunnah ketika ibadah fardunya itu masih keteteran. Ini penting untuk kenapa? Karena ibadah fardu itu dampaknya luar biasa. Kalau tidak mengerjakan, pasti dia mendapati dosa, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi istimewanya ibadah fardu dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam kondisi tetap wajib dikerjakan bagaimanapun keadaannya. Terutama sholat. Ada misalnya kita belum menunaikan sholat asar, padahal tinggal 5 menit menuju maghrib. Ya, tidak ada pakaian, tidak ada. Soalan dekat, najis pula dari yang dipakai najis juga. Tidak ada baju. Kira-kira sholat apa enggak? Itu isinya sholat fardu. Tapi kalau sunnah, boleh enggak? Oh, boleh enggak? Enggak boleh. Karena enggak memenuhi syarat. Tapi ketika fardu, dalam keadaan apapun, silakan dia. Nah, yang begini, fardu yang mana saja sudah. Puasa. Ketika tidak mengerjakan puasa Ramadan, dosa apa enggak? Dosa. Loh, kan boleh kalau sakit. Boleh kan kalau memberikan pada saat itu, tapi kan diganti. Kan tetap harus diganti. Loh, kalau toh pun tidak bisa dalam keadaan uzur, dokter mengatakan kalau berpuasa tetap harus membayar fidyah. Ini anuannya fardu. Harus jangan mengutamakan sunnah. Tapi kadang kita ini salah kaprah. Contohnya Ramadan itu, Pak. Ramadan kemarin, Bu, jenengan kalau ngajak tetangga untuk sholat isya, ngajaknya kalau bulan Ramadan itu ngajak gimana? You know? You know apa ngajak? Ayo sholat. Tarawih. Isyanya kemana? Lebih utama mana? Tarawih dengan isya. Paketan. Tidak bisa. Paketan. Langsung paketan. Loh. Yang keluar dari kita meskipun itu sudah kebiasaan, itu kan menandai apa? Dia datangnya itu bukan karena isyanya, tapi karena apa? Iya, ya, karena tarawihnya. Loh, ini betul apa enggak? Ya memang salah kaprah. Tapi kan begitu kan? Kon gak sholat tarawih ya? Isyanya kemana? Loh, ini penting. Yang mau ngajak, ayo sholat isya tarawih. Kan begitu harusnya. Tapi sudah salah. Ini juga kesalahan fatal, kesalahan berat. Maksudnya begini, dalam kitab salah satu kesalahan di bulan Ramadan. Ingat, ketika seseorang sholat tarawih 20 rakaat ya Pak, tapi dia tidak mengerjakan 2 rakaat ba'diyah isya, dibandingkan ada orang sholat 2 ba'diyah isya tidak sholat tarawih, itu pahalanya yang menang yang ba'diyah, meskipun dia tidak sholat tarawih 20 rakaat. Yang 20 rakaat tidak sholat ba'diyah,
itu apa? Keutamanya hilang. Kenapa? Karena 2 rakaat ba'da Isya itu rawatib, lebih tinggi derajatnya dari sholat tarawih. Tapi kan banyak sholat Isya nggak sholat ba'da Isya, langsung tarawih. Eman-eman sebenarnya. Kalau sama-sama mau sholat mengutamakan, sama-sama mengutamakan sholat mau mengerjakan sholat sunnah. Ya diingat sajalah nanti kalau yang akan datang itu. Seperti itu. Makanya sholat itu kan hanya nutup aurat saja kan, dari pusar sampai lutut. Sudah, sholat seperti itu sudah sah. Cuma nggak beradab ya, tapi kesahan diterima, iya sudah cukup. Adapun ini baju, adapun ini kopiah, ini serban, ini semuanya aksesoris. Kalau ada orang ya sholat ya ininya lengkap tapi tidak pakai bawahan, kira-kira diterima apa enggak? Ya itu sudah. Ini. Mungkin ini yang bisa sudah ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan yang sebelum ini beriring taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengenal adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah betul-betul melaksanakan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ke depannya kehidupan kita semakin baik, dan Allah takdirkan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang nantinya ditakdirkan mendapati akhiran husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.